हाय पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी जोन। पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी साइंस बुक षष्ठ अध्याय आम चतुर्पार्श्व थिबा वस्तुर समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़ देखि नबा। ता पूर्वर आमे बही रे थिबा कार्य गुड़ी को करनबा। देखो एठी लिखिछि कार्य 6.1 आस चिन्हट करिबा। तुम चतुर्पार्श्व देखुथिबा पदार्थ गुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत कर एवं सारणी 6.1 रे सेगुड़िक द्वारा गठित वस्तुर नाम लेख। देख पिला माने एठी सारणी 6.1 दे देछि वस्तु चिन्हट कर। देख सारणी लिखिछि मु देखुथिबा वस्तु। एठी लिखिछि सेगुड़िक केउ पदार्थरु तियारी। चलो पिला माने सारणी को पूरण करिबा। एठी लिखि नब बही से केउथुरु तियारी लिखिब कागज। तापर देख लिखि नब कलम से पिला माने केउथुरु तियारी लिखि नब प्लास्टिक एवं धातु। सुन पिला माने जो माने मो चैनल को नुआ करी आछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन डी क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा मोर समस्त वीडियो आपन पाखरे पहुंच परिबो। एठी लिखिछि कार्य 6.3 आस चिंता करिबा। भाबी देखो आमे केउ पदार्थ व्यवहार करी एक ग्लास तैयारी करि परिबा। चित्र 6.2 रे दे जाइथिबा स्थान गुडी करे पदार्थर नाम पूरण कर। देख पिला माने एठी लिखि नबो ग्लास टी केउथुरु तैयारी होछि पिला माने तुम मान सब जानिथिबो। तेनु एठी लिखि नबो काच रे ग्लास तैयारी हे परछि। सेही परि आउ कोथरे होछि पिला माने प्लास्टिक रे मध्य हमर ग्लास तैयारी हे परछि। सेही परि धातु बा स्टील रे मध्य ग्लास तैयारी होछि। नेक्स्ट लिखिबो माटी बा स्वतंत्र प्रकार रो कागज रे मध्य ग्लास तैयारी हे परछि। देख चित्र 6.3 टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल रबर बॉल सारणी 6.2 बॉल उठिबा स्तर लिखिबाकू देछि। देख एठी सारणी रे प्रथम लिखि नेछि बॉल। तापर देख लिखिछि एठी उठुथिबा स्तर उच्च मध्यम किंबा निम्न एही परि भाबे आमे लिखि नबा। देख टेनिस बॉल टी पिला माने केते उच्च को उठी परिबो। उत्तर लिखि नबो मध्यम। से बहुत उच्च उठिबो नाही मध्यम उठिबो। नेक्स्ट देखो एठी लिखिछि क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल पिला माने केते को उच्च उठी परिबो। एठी उत्तर लिखि नबो से निम्न को उठिबो बेसी उच्च उठिबो नाही मध्यम स्तर मध्य नुह कम उठिबो। तापर देखो पिला माने एठी लिखिछि रबर बॉल। रबर बॉल पिला माने केते उच्च को उठिबो ये बहुत उच्च को उठिबो तेनु एठी लिखि नबो उच्च बोली बुझिलो। नेक्स्ट देखो पिला माने एठी लिखिछि अन्य कौनसी एही जगह रे तुमे एक बॉल नाम लिखि नबो कोन प्लास्टिक बॉल बोली एठी लिखिबो बुझिलो पिला माने। प्लास्टिक बॉल टी केते उच्च को उठी परिबो अनुमान करलो। प्लास्टिक बॉल टी पिला माने बेसी उच्च को उठिबो नाही कि निम्न मध्य नुह से मध्यम स्तर उठिबो तेनु एठी लिखि नबो मध्यम बुझिलो। चलो नेक्स्ट देखिबा। एठी देखो लिखिछि सारणी 6.3 कठिन किंबा नरम वस्तु एवं सेगुड़िक केउथिरे तैयारी होइछि लिखिबा। देखो एठी लिखिछि वस्तु तापर लिखिछि कठिन बा नरम तापर लिखिछि केउथिरे से तैयारी ताहा लिखिबो। देखो पिला माने एठी लिखिछि इटा। इटाटी पिला माने कठिन ना नरम से प्रकृति कोन अटे कठिन अटे लेखा जाइछि। से केउथिरे तैयारी पोड़ा होइथिबा माटी रु से तैयारी होइथाय। सेमिति देखो नेक्स्ट लिखिछि पानी बोतल। पानी बोतल पिला माने कोन कठिन अटे से नरम नुहे एठी लिखि नबो कठिन। केउथिरु से तैयारी लिखि नबो पिला माने काच बा प्लास्टिक रु से तैयारी बुझिलो। ए दुटी लिखि नबो काच बा प्लास्टिक। तापर देखो पिला माने एठी लिखिछि कोन तकिया बोली लिखिछि। तकियाटी पिला माने कठिन ना नरम से कोन अटे नरम अटे तेनु एठी लिखि नबो नरम। से केउथुरु तैयारी पिला माने लिखिबो से तुला बा कपड़ा रु से तैयारी होइथाय तेनु एठी लिखि नबो तुला बा कपड़ा बुझिलो। देखो तापर कोन लिखिछि तापर लेखा हिछि ग्लास। ग्लास टी पिला माने कठिन ना नरम एठी पिला माने तुमे जानिछो ग्लास टी कठिन अटे एठु लिखि नबो कठिन। से केउथुरु तैयारी लिखि नबो काच बा धातु रु तैयारी बोली एठी लिखि नबो बुझिलो। तापर देखो पिला माने एठी लिखिछि टेबुल। टेबुल पिला माने नरम ना कठिन कठिन अटे तेनु एठी लिखि नबो कठिन। ए केउथुरु तैयारी जानिछो पिला माने तुमे टेबुल टी कोउथुरु तैयारी काठरु तैयारी एठी लिखि नबो काठ बा
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ସ୍ୱେଟର। ସ୍ୱେଟର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ କଠିନ ନା ନରମ? ସେ କ'ଣ ଅଟେ? ନରମ ଅଟେ। ନରମ ଲେଖିନେବ। ସେ କେଉଁଠାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଲେଖିନେବ ପଶମରୁ ସେ ତିଆରି। ଏଠି ଲେଖିନେବ ପଶମ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିନେବ ସ୍ପଞ୍ଜ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ। ଲେଖିନେବ ଏଠି କ'ଣ? ସ୍ପଞ୍ଜ ଲେଖିବ। ସ୍ପଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ କଠିନ ନା ନରମ ଅଟେ? ସେ ନରମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିନେବ ନରମ। ବୁଝିଲ। ସେ ସ୍ପଞ୍ଜଟି ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଉତ୍ତରରେ ଏଠି ଲେଖିନେବ ରବର। ବୁଝିଲ। ସେ ରବରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି କାର୍ଯ୍ୟ 6.6 ଆସ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। ସାରଣୀ 6.4ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କାଚ ଗ୍ଲାସର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ତେଲ ଲଗା କାଗଜ, ତାପରେ ରବରର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତାପରେ ବରଫ ବା ଜଳକଣା ଆଚ୍ଛାଦିତ କାଚ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତାପରେ ଝରକା କାଚର ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି ସାରଣୀ 6.4 ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ। ଚାଲ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା। ଏଠି ଲେଖିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତା ପାଖରେ ଲେଖିନେବ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଖରେ ଲେଖିବ ତେଲ ଲଗା କାଗଜ, ତାପରେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଖରେ ଲେଖିନେବ ରବର। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିନେବ ଝରକା କାଚ। ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବରଫ ବା ଜଳକଣା ଆଚ୍ଛାଦିତ କାଚ। ଅସ୍ୱଚ୍ଛରେ ଲେଖିବ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ସାରଣୀ 6.5 ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ମିଶ୍ରଣ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ବସ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଅନୁମାନ କରି ଲେଖିବ ଯେ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ପରୀକ୍ଷା କରି କହିବ ଯେ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବା ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଚିନି। ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହିଲ ଚିନିଟି ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ କି? ହଁ। ଏଠି ଲେଖିନେବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଲୁଣ। ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାଣିରେ ସିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଚକ୍ ପାଉଡ଼ର। ଚକ୍ ପାଉଡ଼ର ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ। ସେ ଭାସିବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ବାଲି। ବାଲି ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତଳେ ବସିକି ହିଁ ରହିବ। ଏଠି ଲେଖିନେବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି କାଠଗୁଣ୍ଡ। କାଠଗୁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଭାସିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି, ତା ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିନେବ ମାଟି। ବୁଝିଲ। ମାଟି ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବ ପାଣିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି 1 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଲାମାନେ ଗାର ଟାଣି କାଚ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ବୁଝିଲ। କାଚରୁ ପୁଣି ବୋତଲ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଖରେ ଗାର ଟାଣିବ। ଅସ୍ୱଚ୍ଛରୁ ପୁଣି କାଠ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କାଚ ଲେଖିଛି। କାଚରୁ ପିଲାମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପୁଣି ଲୁହା ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଲୁହାରୁ ପୁଣି କଠିନ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିବ। କଠିନ ପରେ ପୁଣି କାଠ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖିଛି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ଖେଳ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଦ୍ରବଣୀୟ, ଅଦ୍ରବଣୀୟ, କଠିନ, ନରମ, ପଦାର୍ଥ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆୟତନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ
ନିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାରଣୀରେ ଲେଖିନେବା। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ସାରଣୀ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିନେବ ପଦାର୍ଥ, ତାପରେ ଲେଖିନେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାପରେ ଲେଖିନେବ ନରମ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିନେବ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିନେବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତା ପର ସାରଣୀରେ ଲେଖିନେବ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତାପରେ ଲେଖିନେବ ଆୟତନ, ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିନେବ କଠିନ। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଲେଖିଛି, ତୁମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଦେଖ କିପରି ତୁମ ପିତାମାତା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି ସଜାଇ ପାରିବ କହିପାରିବ କି? ଏହାକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ଆମେ ତାର ଆନ୍ସରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିବ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯଥା ମୁଗ ଡାଲି, ଚଣା ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିପାରିବେ। ସେହିପରି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଯଥା ଚାଉଳ, ଅଟା, ମକା, ଛତୁଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିବ ମସଲା ମସଲି ଯଥା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଧନିଆ, ଗରମ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିବ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ତେଲ, ଘିଅ, ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ, ଗୁଆ ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିବ ଜାମ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଦେଖ ଏଠି ଲିଖିଛି ସ୍ତମ୍ଭ 1, ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭ 2 ବୋଲି ଲେଖିଛି। ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭ 1ରେ ଲେଖିଛି ପଦାର୍ଥ। ବୁଝିଲ? ପଦାର୍ଥଟି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଦ୍ରବଣୀୟ। ଦ୍ରବଣୀୟଟିକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଟାଣି ନେବ। ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଏ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ ନମ୍ବରକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବରକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ। ବୁଝିଲ? ଏଠିକି ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଦୋକାନରେ ଏବଂ ଘରେ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ କୁହ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହିପରି ଆନ୍ସରଟିକୁ ଲେଖିନେବ। ଘରେ ଓ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥିବା ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି କାଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଚ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ଆର ଆନ୍ସରଟି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ? ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ଚମକୁଥିବା ବେଳେ ରବର ଚମକୁ ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆର ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ବୁଝିଲ? ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଚିନି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ସେଓ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏଇଠିର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦିଅ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି କାଠ, ଲୁହା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବାଉଁଶ, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ପଥର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ଚେୟାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଚେୟାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଚେୟାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି କଠିନତା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବା ପରେ ହଲି ନଥାଏ କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହୋଇନଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖି ନେବ ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ପଥର। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ନେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସରଟି ଲେଖି ନେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ବାଉଁଶ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଶୀତଦିନେ ବସିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖି ନେବ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଘ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ପଥର। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର। କରେ ଲେଖିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଖରେ ଲେଖିଛି ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ଗରେ ଲେଖିଛି ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାକ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ସ ଚୟନ କରିବ? ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ଆମେ କ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଖ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ଗ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଜୈବ ବିଘଟନ ଯୋଗ୍ୟ। ଭଙ୍ଗା କାଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜର ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାତ୍ର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ କଣା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଭଙ୍ଗା କାଚ ସଂଗ୍ରହ ପାତ୍ର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ କଠିନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାତ୍ରକୁ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା କାଚ ଖଣ୍ଡ ପାତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଜ୍ୟ କାଗଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାତ୍ର ତିଆରି ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ହାଲୁକା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ 7 ନମ୍ବର। ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମଝିରେ କାଠ କବାଟ ଆସିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ବାୟୁ ହେଉଛି ଡେସ୍ ଏବଂ କାଠ ହେଉଛି ଡେସ୍। ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କର। ଦେଖ ଏଠି 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ କଟି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ଡେସ୍ରେ ଲେଖି ନେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏପଟେ ଲେଖି ନେବ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ବାୟୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ଏବଂ କାଠ କବାଟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର। କଳ୍ପନା କର ତୁମ ପାଖରେ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ଦୁଇଟି ରହସ୍ୟମୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏହା କଠିନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସହଜରେ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଦାର୍ଥ ୱାଇକୁ ଦବାଇଲେ ସହଜରେ ଏହାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ କର, କେବଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ୱାଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି ପଦାର୍ଥ ଏକ୍ସ କଠିନ ବା ନରମ? ପଦାର୍ଥ ୱାଇ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖି ନେବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବ
ପଦାର୍ଥ X କଠିନ ଆକୃତି ବଦଳେ ନାହିଁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଏହା ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଲୁଣ ଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିବ ପଦାର୍ଥ Y ନରମ ଆକୃତି ବଦଳେ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଏହା ସ୍ପଞ୍ଜ କିମ୍ବା ନରମ ରବର ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। ଦେଖ ବିଟ୍ 1 ଲେଖିଛି ମୁଁ କିଏ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁଣ ଆଧାରରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ କ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ମୋର ଚମକ ଅଛି। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖି ନେବ ଧାତୁ ଯାହାକି ସୁନା ବା ରୂପା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପାରିବି। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖି ନେବ ସ୍ପଞ୍ଜ ବା ତୁଳା। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ କଠିନ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ଲେଖି ନେବ ମିଶ୍ରି ବା ଲୁଣ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ତୁମେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତେଲ ଲଗା କାଗଜ ବା ଘଷା କାଚ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ମୋର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ଲେଖି ନେବ ବାୟୁ। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଟ୍ 2। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ବିଟ୍ 2ରେ ଲେଖି ନେବ ମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ମୁଁ ନରମ। ଗ ନମ୍ବରରେ ଲେଖି ନେବ ମୁଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ଲେଖି ନେବ ମୁଁ ତରଳ କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅ ନମ୍ବର ଲେଖି ନେବ ମୁଁ ସହଜରେ ସଙ୍କୋଚିତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର। ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଯେପରିକି ଭିନେଗାର ମହୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପାଣି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଗହମ ଅଟା ଦିଆଗଲା। ଯେକୌଣସି 2 ଯୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଯୋଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ରହିଥାଏ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖି ନେବା। ଦ୍ରବଣୀୟ ଯୋଡ଼ା ବା ସୋଲେବଲ। ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲେଖି ନେବ ପାଣି ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ପାଣି ଏବଂ ମହୁ କିମ୍ବା ତୁମେ ପାଣି ଓ ଭିନେଗାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଲେଖିବ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବା ଇନସୋଲେବଲ ଯୋଡ଼ା ପାଣି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ପାଣିରେ ଭାସେ ମିଶେ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ଲେଖି ନେବ ପାଣି ଏବଂ ଗହମ ଅଟା। ଅଟା ତଳେ ବସିଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ନେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ।